حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی واسطے کے لفظ کن سے پیدا کیا، اس لیے ان کا نام کلمۃ اللہ بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہتے ہیں نا، اور عیسیٰ بن مریم بھی کہتے ہیں، اور مسیح عیسیٰ بن مریم بھی کہتے ہیں۔ کتنے نام ہو گئے؟ مسیح عیسیٰ بن مریم قرآن میں بھی ہے، کلمۃ اللہ قرآن میں بھی ہے، روح اللہ قرآن میں بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا، اور اپنی ایک قدرت کا لوگوں کو مظاہرہ کرایا، دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کی ایک جھلک دکھایا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں کے لیے نبی بنایا گیا؟ بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے، جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، 49 آیت کے اندر، وہ کتنے ہیں؟ کتنے معجزات عطا کیے گئے؟ 5۔ ایک تو یہ کہ وہ مٹی سے پرندہ بنا دیتے تھے اور اس کو اڑا دیتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور اس کو اڑا دیتے تھے اصلی پرندے کی طرح۔ اور مادر زاد اندھے جو دیکھ ہی نہیں سکتے پیدائشی طور پر، عام طور سے جو بیماری یا جو مرض پیدائشی ہو اس کو کوئی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں کر پاتا ہے، کرتا ہے؟ نہیں کر پاتا ہے۔ تو ایسے نابینا لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور کوڑھ کے مرض، یہ بھی پیدائشی ہو تب بھی، تو جو پیدائشی طور پر کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہو، ہاتھ کام نہیں کر رہا، پیر کام نہیں کر رہا، یا پورا جسم ہی کام نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو ایسے لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ 3 معجزہ ہو گئے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور جو لوگ کھا کر کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر کے آیا ہے اور کیا گھر میں رکھ کے آئے۔ تو یہ 5 معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا ہے، تو لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی شروع ہوئی ہے، لوگوں کی طرف سے ایذائیں پہنچنی بھی شروع ہوئی ہے، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ آیا، لیکن یہ بات واضح ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا اور اس وقت کے لوگوں نے نبی سے کوئی دلیل مانگی، کوئی ثبوت مانگا اپنی نبوت پر، تو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ بات پوری کر دی، یعنی اس کو وہ دلیل دے دی نبوت پر، اور اس کو دکھا دیا جو وہ چاہ رہے تھے، اس کے بعد اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر سب کے ساتھ 2 طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ کتنے طرح کا؟ یا تو اس پر آسمانی عذاب آیا ہے، جیسے قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، اور ان سب پر کیا آیا ہے؟ آسمانی عذاب آیا۔ کسی کو بستی سمیت اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا، کسی کو ہوا کے اندر اڑا اڑا کے ٹکرا کر کے مار دیا گیا، کسی کو پانی میں، اور کسی پر آگ برسا دیا گیا، بہرحال کسی کو زلزلہ میں دھسا دیا گیا۔ تو اس طرح آسمانی عذاب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یا تو ہلاک کر دیا ہے، یا پھر اپنے نبی کو بچا کر کے وہاں سے ہجرت کرا کے کہیں اور بھیج دیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ ملک شام جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی ملک شام جاتے ہیں۔ اور ہم سب کے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، اگر بات مانی تب تو ٹھیک ہے، نہیں مانی اور دلیل بھی دکھا دیا گیا، اب اس کے بعد اگر بات کو نہیں مانی، اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو یا تو اس پر عذاب آیا، یا پھر نبی کو وہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور جانے کا حکم دے دیا گیا۔
बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में नबी बनाकर भेजा गया और उनको भी निशानी के तौर पर ये चंद मौजिज़ात दिए गए। उन्होंने इन मौजिज़ात को लोगों को दिखाया, समझाया, लेकिन जैसे हर नबी को मुखालफत का सामना करना पड़ा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मुखालफत का सामना हुआ। बहरहाल फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जब समझाने के बाद देखा कि ये लोग भी मानने वाले नहीं हैं, कुफ्र पर आमादा है, इनकार पर आमादा है, ईमान लाना नहीं चाहते हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो लोग थे ईमान वाले, उनको क्या कहा जाता है? सहाबा कहा जाता है। तो इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाए थे उनके सहाबा को हवारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हवारी कहते हैं। क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, तो ये हज़रत ईसा के जो सहाबी थे, हवारी लोग, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह की मदद करेंगे, मतलब अल्लाह के दीन की हम मदद करेंगे, चाहे उसके लिए हमें तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, वशहद बि अन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह बन जाइए। हज़रत ईसा से कहा कि आप गवाह बन जाइए कि हम मुसलमान हैं, यानी अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। और अहमियत के लिए, बात को मजबूत करने के लिए दुआ के रब्बाना आमन्ना बिमा अंज़लता, ऐ हमारे रब, आपने जो कुछ नाजिल किया है, यानी जो अहकाम आपने नाजिल किया है, जो पैगाम हिदायत का हज़रत ईसा के ज़रिए हम तक भेजा है, उन सब पर हम ईमान लाए हैं। वत्तबाना रसूल, और हमने रसूल की इताअत कर ली है, फर्मा बरदारी कबूल कर ली है। तो आप हमें उन लोगों में से लिख दीजिए जो हक़ की गवाही देते हैं, हमें उन लोगों में न लिखिए जो इनकार करने वाले हैं या हज़रत ईसा को सताने वाले हैं, तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, मुखालफत करने वाले हैं। तो ये दुआ उन्होंने की। वमकरू वमकरल्लाह, अब जाहिर सी बात है ये जो साजिश हुआ करती थी या मुखालफत, ये मामूली दर्जे का नहीं बल्कि इंतहा दर्जे का, जिसको आज का इंसान सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर करना चाहे तो सोच नहीं सकता कि कैसी कैसी तकलीफ़ें दी गई। तो एक तरफ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दावत में लगे हुए हैं, लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने में लगे हुए हैं, और उस वक्त के जो कुफ़ार मुशरिकीन थे वो तदबीर में लगे हुए थे, खुफिया साजिश करने में लगे हुए थे कि किस तरह इसको रास्ते से हटाया जाए, किस तरह इनसे लोगों को बचाया जाए। और ये साजिश का नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि उन्होंने बादशाह वक्त को जा कर के इनकी तरह तरह की शिकायतें की, उनके कान भरे, यहाँ तक कह दिया कि ये शख्स नाउज़ुबिल्लाह मुल्हिद है। मुल्हिद का मतलब दीन से फिरा हुआ है, और ये बेदीन आदमी लोगों को बददीन बना देगा। किसके बारे में कहा जा रहा है? नबी के बारे में कहा जा रहा है कि ये बददीन है और ये लोगों को राह रास्त से हटा देगा। यहाँ तक की साजिश हुई, लेकिन जाहिर सी बात है जो अल्लाह ताला के दीन के लिए कोशा हो और उसके लिए मेहनत कर रहा हो, जबकि वो तो नबी थे, तो क्या अल्लाह ताला उनको ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो एक तरफ लोग भी तदबीर कर रहे थे। तदबीर कहते हैं खुफिया तौर पर, यानी पोशीदा तौर पर कोई प्लानिंग की जाए। अब अगर अच्छी तदबीर की जाए तो उसको अच्छी तदबीर कहेंगे, अच्छी, और अगर बुरी है तो उसी को, उर्दू में हम लोग इसको आमतौर से बुरे लफ्ज़ों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, साजिश करना, लेकिन अरबी से इसका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अल्लाह के साथ भी ये लफ्ज़ आया मकर अल्लाह। तो इन लोगों ने तदबीरें की, उधर अल्लाह ताला ने भी अपनी खुफिया तदबीर की। तो अल्लाह खैरुल माकिरीन। अब जाहिर सी बात है एक काम इंसान करे और एक उसका खुदा करे, फ़र्क तो होगा। तो ये लोग भी तदबीर करने में लगे थे, अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहे थे और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। इन्होंने साजिश की हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाने की। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब बचने का एक ही रास्ता है लोगों को बचाने का, कि क्या कर दो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही सूली पर चढ़ा दो। लेकिन अल्लाह ताला ने तदबीर की और उनको बचा लिया।